చిల్డ్రన్, ప్రైజ్ ద లార్డ్. బాగున్నారా? మీరందరూ హ్యాపీగా ఉన్నారా? మరి మనము ఇట్లా మళ్ళీ ఆన్లైన్ ద్వారా సండే స్కూల్లో అందరము కలుసుకోవటానికి దేవుడు చూపిన కృపకై నేను దేవుడిని స్తుతిస్తున్నాను, మహింపరుస్తున్నాను. మరి దేవుడు మనకి ఇచ్చిన ఈ అవకాశాన్ని బట్టి ఆయన గణపరుస్తున్నాను. మరి మనందరము ప్రార్థన కన్నా ముందు మీతో ఒక విషయం చెప్పాలనుకుంటున్నాను పిల్లలు. మరి మీరందరూ ఈ లాక్డౌన్ పీరియడ్లో, ఈ ఖాళీ సమయంలో ఏం చేస్తున్నారు? ప్రతిరోజు బైబిల్ చదువుకుంటున్నారా? ప్రేయర్ చేసుకుంటున్నారా? మర్చిపోవద్దు, చక్కగా బైబిల్ చదువుకోండి, ప్రేయర్ చేసుకోండి. మీరు చక్కగా మెమరీ వర్స్లు చెప్తున్నారు, దాంతోపాటు ప్రీవియస్ లెసన్స్ స్క్రిప్చర్ పోర్షన్ కూడా చదువుకోండి పిల్లలు. But my God shall supply all your need according to His riches in glory by Christ Jesus. Philippians 4:19. Praise the Lord. But my God shall supply all your needs according to His riches in glory by Christ Jesus. Philippians 4:19. Thank you. Praise the Lord. Philippians 4:19. But my God shall supply all your needs according to His riches in glory by Christ Jesus. Thank you. But my God shall supply all your needs according to His riches in glory by Christ Jesus. Philippians 4:19. My God shall supply all your needs according to His riches in glory by Christ Jesus. Philippians 4:19. Thank you. But my God shall supply all your needs according to His riches in glory by Christ Jesus. Philippians 4:19. Thank you. Praise the Lord. Today I am telling the memory verse. And we all is abundant wealth through Christ Jesus. My God will supply all your needs. Philippians 4 chapter 19 verse. Thank you. But my God shall supply all your need according to His riches in glory by Christ Jesus. Philippians 4:19. Thank you. Praise the Lord. And my God shall supply all your need according to His riches in glory by Christ Jesus. Thank you. Praise the Lord. And Philippians 4:19. And my God will meet all your needs according to His glorious riches in Christ Jesus. Thank you. Philippians 4:19. But my God shall supply all your need according to His riches in glory by Christ Jesus. Thank you. Praise the Lord, everyone. Philippians 4:19. My God shall supply all your needs according to His riches in glory in Christ Jesus. Thank you. Praise the Lord, everyone. Today I am telling Sunday's memory verse. From the lesson is Jesus fed 5,000. Memory verse is Philippians 4:19. My God will supply all your needs according to His riches in glory in Christ Jesus. Thank you. Praise Lord, everyone. Today I am going to tell the memory verse of Jesus feeds the 5,000 men. Philippians 4:19. My God shall supply all your needs according to His riches in glory in Christ Jesus. Thank you. Praise the Lord. Memory verse. Philippians 4:19. My God shall supply all your needs according to His riches in glory in Christ Jesus. Thank you. మరి పేరెంట్స్ని ట్రబుల్ చేయొద్దే, విసిగించొద్దు, అది కావాలి ఇది కావాలి అని అనొద్దు. వాళ్ళు చెప్పింది వినండి, మీ పేరెంట్స్ చెప్పింది వినండి, చక్కగా హ్యాపీగా ఉండండి. సరేనా పిల్లలు? మరి మనం ప్రార్థనతో సండే స్కూల్ని స్టార్ట్ చేసుకుందాం. ప్రార్థించుకుందాం పిల్లలు. మీరందరూ మీరున్న ప్లేస్లో మోకరించి కళ్ళు మూసుకొని నాతో ఏకీభవించండి. ప్రార్థన.
పరిశుద్ధుడైన మా దేవ, సర్వశక్తి గల తండ్రి, నీ నామానికి వందనాలు, స్తోత్రాలు స్తోత్రాలు ప్రభా. నిన్న నేడు నిరంతరము మీరు ఏకరీతిగా ఉన్నారు దేవా. దాన్ని బట్టి నేను స్తుతిస్తున్నాను, కనపరుస్తున్నాను నా ప్రభా. యుగములకు దేవా నాయన నీకు వందనాలు స్తోత్రాలు. మమ్మల్ని చూస్తున్న దేవా నీకు వందనాలు ప్రభువా. నాయన తండ్రి, మాకు ఇచ్చిన ఈ సమయాన్ని బట్టి నిన్ను స్తుతిస్తున్నాను నా ప్రభువా. నాయన తండ్రి, మరి సండే స్కూల్లో బిడ్డలందరినీ ప్రభా తీసుకొని నీ పాద సన్నిధికి వచ్చాం ప్రభా. నాయన తండ్రి, మమ్మల్ని జ్ఞాపకం చేసుకోండి నాయన. నీ వాక్యం సెలవిస్తుంది ప్రభా. నాయన బాలుడి హృదయంలో స్వాభావికంగా మూఢత్వం ఉంటుందని, ఆ మూఢత్వం ప్రభా నీ శిక్షాదండంతో నాయన నీ వాక్యం ద్వారానే పోతుందని నాయన నీ వాక్యం సెలవిస్తుంది. నీ వాక్యంతో ప్రభా బిడ్డల్ని ప్రభా హృదయంలో ఉన్న ఆ మూఢత్వాన్ని తీసివేయండి ప్రభా. మీ యొద్దకు ఆకర్షించుకోండి, రక్షించండి, మీ కృపనియండి ప్రభా. నాయన తండ్రి, బిడ్డలు మీ స్వరాన్ని వినటానికి సహాయం దయచేయండి. బాలుడైన సమయాలు నాయన తను చిన్న వయసులోనే ప్రభా మీ స్వరాన్ని విన్నాడు ప్రభా. మరి నాయన తండ్రి, మరి మీరు మాట్లాడుచున్నప్పుడు ప్రభా బిడ్డలు వినటానికి సహాయం దయచేయండి. బిడ్డలు రక్షింపబడటానికి, తద్వారా నాయన తండ్రి నీ గొప్ప ప్రణాళికలో ప్రభా, నీ రాజ్య వ్యాప్తిలో నాయన తండ్రి బిడ్డలు ప్రభా నీ చేతిలో బలమైన సాధనాలుగా వాడబడటానికి ప్రభా నాయన సహాయం దయచేయండి. ఆయా నాయన క్లాస్ అంతటిని నీ అధీనంలో ఉంచుకోండి ప్రభువా తండ్రి. అదేవిధంగా ప్రభు మాట్లాడుచున్న నన్ను నాయన కడగండి, పవిత్రపరచండి, నీ రక్తంతో కడుగుమని అడగచ్చున్నాన్న ప్రభా. నీ సిలువ చాటుకు మరుగుపరచండి అయ్యా నాయన. మీరు మాట్లాడండి ప్రభా. నాయన మీరు మాట్లాడితే నాయన జీవం ప్రభా. నాయన బిడ్డలకు ఏం అవసరమో నాయన తండ్రి అది చెప్పడానికి సహాయం దయచేయండి. మీ ఆత్మ నింపుదల, మీ నడిపింపు నాకు ఇమ్మని క్లాస్ అంతటినీ ప్రభా బిడ్డలందరినీ ప్రభా పేరు పేరు వరుస జ్ఞాపకం చేసుకొని ప్రభా నాయన దీవించండి. అందరినీ నీ చేతులకు అప్పచెప్పుకుంటూ నాయన నన్ను నీకు సమర్పించుకుంటూ నాయన తండ్రి నీకే సమస్త మహిమా ఘనత ప్రభావాలు చెల్లిస్తూ యేసు పరిశుద్ధ నామమున వేడుకొని ప్రార్థిస్తున్నాను నా పరమ తండ్రి, ఆమేన్. పిల్లలు, మరి మనం ఈరోజు ఒక పాట పాడుకుందాం. అది కొత్త పాట పిల్లలు. నేను పాడతాను, మీరు చక్కగా వినండి, విని నేర్చుకోండి. మన లెసన్కి సంబంధించిందే ఆ పాట పాడతాను, సరేనా పిల్లలు? చిన్న కొడుకు కథ నీవు విన్నావా ఎప్పుడైనా? చిన్న కొడుకు కథ నీవు విన్నావా ఎప్పుడైనా? ఈ లోకాశలతో లాగబడి కన్న తండ్రిపైనే తిరుగబడి, ఈ లోకాశలతో లాగబడి కన్న తండ్రిపైనే తిరుగబడి, గర్వించి పడి చెడిన చిన్నవాని కథ నీవు విన్నావా 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 ఎప్పుడైనా? చిన్న కొడుకు కథ నీవు విన్నావా ఎప్పుడైనా? చిన్న కొడుకు కథ నీవు విన్నావా ఎప్పుడైనా? పొట్టుతో కడుపు నింపాసపడి కరువు చేత పందులతో కలబడి, పొట్టుతో కడుపు నింపాసపడి కరువు చేత పందులతో కలబడి, ఆకలితో అలమటించి వ్యధ చెందిన వాని కథ విన్నావా 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 ఎప్పుడైనా? చిన్న కొడుకు కథ నీవు విన్నావా ఎప్పుడైనా? చిన్న కొడుకు కథ నీవు విన్నావా ఎప్పుడైనా? చెలిమి వద్ద కలిమి వద్ద భంగపడి నాన్న ఇల్లు గుర్తుకొచ్చి బెంగపడి,
బెంగపడి బుద్ధి వచ్చి కన్నీటితో తిరిగొచ్చిన వాణి కథ విన్నావా 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 చిన్న కొడుకు కథ నీవు విన్నావా ఎప్పుడైనా చిన్న కొడుకు కథ నీవు విన్నావా ఎప్పుడైనా. పిల్లలు మరి మీకు అర్థమైంది కదా ఈరోజు మన లెసన్ పాటను బట్టే మీరు గెస్ట్ చేసి ఉంటారని అనుకుంటున్నాను. మన లెసన్ నేమ్ ఏంటంటే ద లాస్ట్ సన్, లేకపోతే ద ప్రాడిగల్ సన్, తప్పిపోయిన కుమారుడు. మళ్ళీ చెప్తున్నాను పిల్లలు, ద లాస్ట్ సన్, లేకపోతే ద ప్రాడిగల్ సన్, తెలుగులో తప్పిపోయిన కుమారుడు. మరి నేను స్క్రిప్చర్ పోర్షన్ చదువుతున్నాను, అందరూ మీ బైబిల్ని ఓపెన్ చేయండి పిల్లలు. లూకాసు వార్త 15వ అధ్యాయము, అందరూ ఓపెన్ చేశారా? లూకాసు వార్త 15వ అధ్యాయము 11 నుంచి 27 వచనాల వరకు చదువుకుందాం. లూక్ గాస్పల్ 15th చాప్టర్ 11th వర్స్ టు 27th వరకు మనము చదువుకుందాం. ఓకేనా? నేను చదువుతున్నాను, మీరు మీ బైబిల్లో మరి ఫాలో అవ్వండి. And he said, there was a man who had 2 sons, and the younger of them said to his father, Father, give me the share of property that is coming to me. And he divided his property between them. Not many days later, the younger son gathered all he had and took a journey into a far country, and there he squandered his property in reckless living. And when he had spent everything, a severe famine arose in that country, and he began to be in need. So he went and hired himself out to one of the citizens of that country, who sent him into his fields to feed pigs. And he was longing to be fed with the pods that the pigs ate, and no one gave him anything. But when he came to himself, he said, How many of my father's hired servants have more than enough bread? But I perish here with hunger. I will arise and go to my father, and I will say to him, Father, I have sinned against heaven and before you. I am no longer worthy to be called your son. Treat me as one of your hired servants. And he arose and came to his father. But while he was still a long way off, his father saw him and felt compassion, and ran and embraced him and kissed him. And the son said to him, Father, I have sinned against heaven and before you. I am no longer worthy to be called your son. But the father said to his servants, Bring quickly the best robe and put it on him, and put a ring on his hand and shoes on his feet. And bring the fattened calf and kill it, and let us eat and celebrate. For this my son was dead and is alive again. He was lost and is found. And they began to celebrate. Now his older son was in the field, and as he came and drew near to the house, he heard music and dancing. And he called one of the servants and asked what these things meant. And he said to him, Your brother has come, and your father has killed a fattened calf, because he has received him back safe and sound. Amen. ఓకే పిల్లలు, మనం లెసన్లోకి వెళ్దాం. ఈరోజు లెసన్ నేను చెప్పాను కదా, ద లాస్ట్ సన్ అని. ఒక ఊరిలో ఒక ధనవంతుడు ఉన్నాడనమాట. ఆ ధనవంతుడికి అంటే రిచ్ మ్యాన్ అనమాట. ఆ ధనవంతునికి ఇద్దరు కొడుకులు ఉన్నారనమాట. ఆ కొడుకుల పేర్లేంటి? పెద్ద కొడుకు కుమారుని పేరు జానీ, చిన్న కుమారుని పేరు బెన్ అనమాట. అయితే జానీ వెరీ బ్రైట్ సన్ అనమాట, ద ఎల్డర్ సన్. అంటే చాలా చురుగ్గా ఉండేవాడు, హార్డ్ వర్క్ చేస్తూ ఉండేవాడు. ఎవరు? జానీ. బెన్ ఎట్లా ఉండేవాడు? బెన్ ఏంటంటే
ఇంట్లో ఏమి హెల్ప్ చేసేవాడు కాదు. ఫ్రెండ్స్తో చక్కగా ఎంజాయ్ చేసేవాడు అనమాట. మాల్స్కి వెళ్తూ ఉండేవాడు, రివర్కి వెళ్ళి ఫిష్లు పట్టడం, అట్లా ఏమి యూజ్ లేకుండా టైం వేస్ట్ చేసుకునేవాడు. ఇంకా ఏం పని చేసేవాడు కాదు. ఇదే కాకుండా అతను ఏం చేసేవాడంటే వాళ్ళ డాడీని బాగా డబ్బులు ఇవ్వమని అడిగేవాడు అనమాట. పాకెట్ మనీ డాడీ అని తీసుకొని వెళ్ళి వాటిని వేస్ట్ చేస్తూ ఉండేవాడు అనమాట. మరి పిల్లలు మీరేమనుకుంటున్నారు? ఆ ఫాదరు ఆ అబ్బాయి అట్లా విసిగిస్తున్నాడని ఎక్కువగా ప్రేమించట్లేదు అనుకుంటున్నారా? మరి ఆ ఫాదరు ఎట్లా బిహేవ్ చేస్తున్నారు, వాళ్ళ పట్ల వాళ్ళని ఎట్లా ట్రీట్ చేస్తున్నారని మీరు అనుకుంటున్నారు? బ్యాడ్గా బిహేవ్ చేస్తున్నాడని ప్రేమించకుండా ఉన్నాడా? అట్లా ఏమి కోపపడలేదు. కానీ ఈ తండ్రి చాలా ప్రేమ గల్లవాడు అనమాట. ఇంకా ఈ బాబు బెన్ మారుతాడని తనతో టైం స్పెండ్ చేసేవాడు. ఇంకా వెయిట్ చేసి చూస్తూ ఉండేవాడు. బెన్ ఇంకా చేంజ్ అవుతాడు, బ్యాడ్ ఫ్రెండ్షిప్స్ మానేసి మంచిగా అవుతాడు అని. అయితే ఒకరోజు బెన్ ఏం చేస్తాడంటే వాళ్ళ ఫాదర్ దగ్గరికి వస్తాడనమాట. ఫాదర్ దగ్గరికి వచ్చి డాడీ నా ఆస్తిలో భాగాన్ని, నా షేర్ నాకు, నీ ప్రాపర్టీలో నా షేర్ నాకు ఇచ్చేయి అని అడుగుతాడనమాట. అది విని వాళ్ళ డాడీ చాలా షాక్ అయిపోయి బాధపడతాడు కూడా. మరి ప్రాపర్టీలో షేర్ అంటే ఏంటో మీకు తెలుసా పిల్లలు? చెప్తాను వినండి. ఏంటంటే ఇప్పుడు మన పేరెంట్స్ ఉంటారు కదా, మన పేరెంట్స్ వాళ్ళకున్న ఆస్తి అంటే సపోజ్ ఇల్లు, మనీయో, కారు ఇట్లాగన్నీ ఉంటాయి కదా, వాటిని ఏం చేస్తారంటే మరి వాళ్ళు చనిపోయిన తర్వాత వాళ్ళ పిల్లలకి షేర్ చేసి ఇస్తారనమాట. పెద్ద కొడుక్కి ఇంత షేరు, రెండో కొడుక్కి ఇంత షేరు అని. అట్లా పిల్లలు ఎవరెవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళందరికీ ఇస్తారనమాట. అయితే ఈ బాబు వచ్చి ఈ బెన్ వాళ్ళ ఫాదర్ దగ్గరికి వచ్చి, వాళ్ళ ఫాదర్ యాక్చువల్గా అయితే ఆస్తి ఎప్పుడు రావాలి తనకి? వాళ్ళ డాడీ చనిపోయిన తర్వాత రావాలి. వాళ్ళ డాడీ బ్రతికుండగానే వచ్చి అడుగుతున్నాడు అంటే వాళ్ళ డాడీ చనిపోయాడు అని అనుకొని ఇంక అట్లాగే ఇవ్వమని అడుగుతున్నాడు అనమాట. అట్లా ఫీల్ అయ్యి అది బాధపడతాడు. వాళ్ళ ఫాదర్ చాలా బాధపడతాడు అనమాట. బాధపడి సరేనని బెన్ అడిగిన వెంటనే లేట్ చేయకుండా తన షేర్ని బెన్కి ఇచ్చేస్తాడనమాట. అప్పుడు ఆ మనీ అంతా ఏం చేస్తాడంటే బెన్ను చక్కగా కూర్చుకుంటాడు మొత్తాన్ని. తనకు వచ్చిన షేరులో చాలా మనీ వస్తుంది. అంత మనీ చూడగానే ఓవర్ హ్యాపీ అయిపోతాడు, ఓవర్ జాయ్ అయిపోతాడు అనమాట. తీసుకొని ఇక్కడ ఉండను, వేరే ఊరు వెళ్తాను, వేరే కంట్రీ వెళ్ళిపోతాను అని చెప్పేసి ఆ వేరే కంట్రీకి వెళ్తాడనమాట. వేరే కంట్రీకి వెళ్ళి అక్కడ ఏం చేస్తాడంటే బాగా ఎంజాయ్ చేస్తాడు. ఎట్లా చేస్తాడు? ఫ్రెండ్స్తో రెస్టారెంట్లకు వెళ్ళటము, మంచి బట్టలు కొనుక్కోవటము, ఇంకా ఏం చేస్తాడు? పార్టీస్కి వెళ్ళటము, ఇట్లా చేస్తాడనమాట. ఇట్లా చేసినప్పుడు ఏమవుతుంది? మనీ మరి రోజు అట్లా చేస్తూ ఉంటే మనీ ఏమవుతుంది? ఏం పని చేయట్లేదు కదా, మనీ అంత ఏమవుతుంది? కొంతకాలానికి అయిపోతుంది అనమాట. ఇతని దగ్గర మనీ అయిపోగానే ఫ్రెండ్స్ ఏం చేస్తారు? నెమ్మదిగా ఒక్కొక్కళ్ళు బెన్ని విడిచిపెట్టి వెళ్ళిపోతారనమాట. ఇంకా వెళ్ళిపోతారు. ఇంకా బెన్ దగ్గర ఏం మనీ ఉండదు. అందులో అదే బెన్ ఉన్న కంట్రీలో ఏమొస్తుంది? ఫెమైన్ అంటే కరువు వస్తుంది. కరువు అంటే వర్షాలు పడక, పంటలు పండక, ఆహారము దొరక్క, అసలు అందరూ ఫుడ్ దొరక్క కరువుతో చాలా బాధపడుతూ ఉంటారనమాట. ఆ కరువుకి బెన్ దగ్గర ఇప్పుడు ఏముంది? మనీ లేవు కదా, మనీ లేవు. ఏమైనా జాబ్ చేద్దామన్నా కానీ ఎవ్వరూ జాబ్ ఇవ్వట్లా. ఏమొచ్చు దీనికి? ఏమి హార్డ్ వర్క్ చేయడు కదా, ఫస్ట్ నుంచి అలవాటు లేదు కదా. జాబ్ కూడా ఏమీ ఉండదు. జాబ్ ఎవ్వరు ఇవ్వరు అనమాట ఆ దేశంలో. ఇంకా లాస్ట్కి అతను ఈ బెన్కి ఒక జాబ్ ఇస్తాడు. అదేం జాబో తెలుసా? పిగ్గులు ఉంటాయి కదా, మీరు పిగ్గులు చూసుంటారు కదా, ఆ పిగ్గుల్ని మేపటం అనమాట, వాటిని చూసుకోవటం అనమాట. అయితే ఇంకా ఆ స్థితికి చూసి చాలా బాధపడిపోతాడు. చూసారా పిల్లలు?
ఈ ఈ బెన్ స్టార్టింగ్ చూసారా ఎంత ఎంజాయ్ చేశాడో, ఇప్పుడు ఏ స్థితికి వచ్చాడు, బ్యాడ్ కండిషన్గా వచ్చాడు. అందుకే పిల్లలు ఫస్ట్ ఏదైనా బ్యాడ్ థింగ్స్, రాంగ్ థింగ్స్ మనకి ఎట్లాగా కనిపిస్తాయి, చాలా అట్రాక్టివ్గా కనిపిస్తాయి. తర్వాత అవి ఎంత మనకి బాధను కలిగిస్తాయంటే చాలా బాధను కలిగిస్తాయి. ఇది చూడండి, ఫస్ట్ ఈ బెన్ ఎంతో హ్యాపీగా ఉన్నాడు ఆ మనీతో. తర్వాత ఎంజాయ్ చేసి ఇప్పుడు ఏమైపోయాడు, ఒంటరాడైపోయాడు అనమాట. తనకు తోడు ఎవ్వరు లేకుండా అయిపోయాడు. చూసారా, మనము బ్యాడ్ ఫ్రెండ్షిప్లు చేసిన, బ్యాడ్ హ్యాబిట్స్ లైక్ వాచింగ్ మూవీస్ అవే బ్యాడ్ హ్యాబిట్స్గా, లైయింగ్ చేసిన, కాపీయింగ్, ఎగ్జామ్స్, ఇట్లాంటివన్నీ, స్టీలింగ్, కొంతమంది పిల్లలు వాళ్ళ ఫాదర్ పర్సుల్లో నుంచి మనీ దొంగతనం చేస్తారు. ఇవి ఫస్ట్ సరదాగా అనిపిస్తాయి కానీ తర్వాత దాని పరిణామాలు, దాని కాన్సిక్వెన్సెస్ చాలా బ్యాడ్గా ఉంటాయి అన్నమాట. ఈ బాబు కూడా ఏమనుకున్నాడు, ఆ పిగ్గుల్ని చూస్తూ ఉన్నాడు. అతనికి తినాలనుకుంటున్నాడు, ఆకలి అవుతుంది, బాగా ఆకలి అవుతుంది. మరి ఆహారం పెట్టేవాళ్ళు లేరు అసలు. మరి పిగ్గు ఏం ఫుడ్ తింటాయి, ఆ ఫుడ్కు కూడా ఆ ఫుడ్ తినాలని ఈ చిన్న కుమారుడు అంటే బెన్ అనుకుంటాడనమాట, యంగర్ సన్. అనుకొని అట్లా తిందాం అని అనుకున్నప్పుడు అప్పుడు తండ్రి ఇల్లు, ఫాదర్ ఇల్లు గుర్తొస్తుంది అనమాట. వాళ్ళ ఫాదర్ ఇంట్లో మరి ఆయన రిచ్ మ్యాన్ అని చెప్పా కదా, చాలామంది పనవాళ్ళు ఉంటారన్నమాట, చాలామంది సర్వెంట్స్ ఉంటారు. వాళ్ళందరూ చక్కగా మంచిగా ఆహారాన్ని తింటూ ఉంటారనమాట, మంచి ఫుడ్ ఉంటుంది. అప్పుడు అనుకుంటాడనమాట బెన్, అయ్యో నేను మా తండ్రి ఇంట్లో సర్వెంట్స్ కూడా మంచిగా ఆహారాన్ని తింటారు, మంచి ఫుడ్ తీసుకుంటారు, నేనేమో ఇక్కడ ఈ పందుల్ని చూసుకోవాల్సి వస్తుంది, పందులు తినే ఆహారం కూడా నాకు దొరకట్లేదు. నేను ఏం చేస్తానంటే లేచి ఇక్కడ నుంచి అసలు వెళ్ళిపోయి మా ఫాదర్ ఇంటికి వెళ్ళిపోతాను, వెళ్ళి మా ఫాదర్ని క్షమించమని అడిగి, నాన్న మీ ఇంట్లో పనోడుగా, ఒక సర్వెంట్గా, మీ ఉన్న సర్వెంట్లతో పాటు నన్ను కూడా పెట్టుకోవా అని నన్ను అడుగుతాను అని అనుకొని అక్కడి నుంచి తనుండ కంట్రీలో నుంచి లేచి తండ్రి వద్దకి వస్తాడనమాట. తండ్రి వద్దకి వచ్చినప్పుడు అప్పుడు మీరేమనుకుంటున్నారు పిల్లలు, వాళ్ళ ఫాదర్ మరి ఏం చేస్తూ ఉంటాడు అనుకుంటున్నారు? ఫాదరు మరి పాపం ఆ చిన్న కొడుకు వెళ్ళిన దగ్గర నుంచి చాలా బాధపడతా ఉంటాడు అనమాట. చిన్న కొడుకు ఎవరు, బెన్ కదా. ఆ బెన్ చాలా బాధపడతా ఉంటాడు, ఎప్పుడు వస్తాడా అని రోజు రోడ్డు వైపు చూస్తూ ఉంటాడనమాట. అలాగే పిల్లలు, మనం కూడా మరి తప్పు చేసి అబద్ధాలు ఆడి మరి మన పేరెంట్స్కి డిజోబీడియన్స్ చూపించి కంప్లైంట్స్ చేసుకొని ఒకళ్ళ మన సిబ్లింగ్స్ మీద మళ్ళీ ఇంకా క్వార్లింగ్ చేసుకోవటము, ఇవన్నీ చేస్తూ ఉన్నప్పుడు అబద్ధాలు ఆడటము, దొంగతనాలు చేయటము, లేకపోతే ఎగ్జామ్స్లో కాపీ చేయటము, ఇవన్నీ చేస్తూ ఉన్నప్పుడు గాడ్ మనల్ని చూసి కూడా చాలా బాధపడతాడు. అట్ ద సేమ్ టైము మరి మనల్ని కోల్పోవాలని ఇవన్నీ చేసి మనమేం దేవునికి చాలా దూరం అయిపోయాము. కానీ దేవుడు మనల్ని ఇట్లా మనము దూరంగా వెళ్ళటము దేవుడికి ఇష్టం లేదు. ఎప్పుడు వస్తారా నా పిల్లలు నా దగ్గరికి అని ఎదురు చూస్తూ ఉంటాడనమాట దేవుడు. అట్లాగే ఈ ఫాదర్ ఎట్లా బెన్ కోసం ఎదురు చూస్తున్నాడో గాడ్ కూడా మన కోసం ఎదురు చూస్తూ ఉంటాడనమాట. ఇంకా ఒకరోజు వాళ్ళ డాడీ చూస్తూ ఉంటాడనమాట రోడ్డు వైపు, ఎప్పుడన్నా బెన్ వస్తాడా ఈ రోజు వస్తాడా అని ప్రతిరోజు చూస్తూ ఉంటుంటే దూరాన ఒక బిచ్చగాళ్ళలాగా ఉంటాడు. కానీ దగ్గరకు దూరాన ఉండగానే అట్లా బెన్ వాళ్ళ డాడీ చూడగానే బాగా బట్టలు చినిగిపోయి చింపిరి జుట్టు, మురికి ఫేసు, ఇంకా ఎట్లాగో అయిపోయి ఆకలి పొట్టలో తినడానికి తినలేక అయ్యో తండ్రిని బాధ పెట్టానా అని హృదయంలో దిగులు పడతా బెన్ను దూరాన అట్లా నిల్చుండగానే బెన్ అని తండ్రి గుర్తుపట్టేసి వెంటనే బెన్ అంత దూరాన వాళ్ళ ఇంటి గేటు దగ్గర ఉండగానే కన్నా ఇంకా దూరంగా ఉండగానే
వాళ్ళ డాడీ పరిగెత్తుకుంటూ వెళ్ళి గట్టిగా కౌగులించుకుంటాడు అనమాట. గట్టిగా కౌగులించుకొని మెడ మీద పడి ముద్దు పెట్టుకుంటాడనమాట. పెట్టుకుంటే అప్పుడు బెన్ అంటాడు, డాడీ నన్ను క్షమించు, నీకు ఇట్లాగా నేను నిన్ను బాధ పెట్టాను, నన్ను క్షమించు అని అడుగుతాడనమాట. అప్పుడు ఈ ఫాదరు ఎంతగానో ప్రేమిస్తాడనమాట. క్షమించటమే కాదు కానీ ఇంతకుముందు కన్నా ఇంకా ఎక్కువగా ప్రేమిస్తాడు. ఇంకా అప్పుడే అతను ఏమంటాడు, అతడు ఫస్ట్ బెన్ ఏమయ్యాడు, తప్పిపోయాడు, కానీ తిరిగి వచ్చాడు. మళ్ళీ ఇంకా అప్పుడు వాళ్ళ ఫాదర్ ఏం చేస్తాడంటే అందరినీ పిలిచి, ఇరుగు పొరుగు ఫ్రెండ్స్ అందరినీ పిలిచి పార్టీ పెడతాడనమాట. చూసారా పిల్లలు, ఆ బెన్నకి ఎప్పుడైతే బుద్ధి వచ్చిందో, తను చేసిన తప్పుని తెలుసుకొని వచ్చాడో, అప్పుడు తండ్రి క్షమించి ఏం చేశాడు, క్షమించి ప్రేమించాడనమాట. అలాగే పిల్లలు, మరి మనం ఈ లెసన్ నుంచి మనం ఏమి నేర్చుకోవాలంటే, మనం కూడా ఎన్నో తప్పులు చేస్తూ ఉంటాము, అబద్ధాలు ఆడతాము, పేరెంట్స్కి డిజొబీడియంట్గా, టీచర్స్కి, ఇంకా ఎగ్జామ్స్లో కాపీయింగ్ చేయటము, ఇంకా అల్లరి పనులు, నాటీ థింగ్స్ చాలా చేస్తూ ఉంటాము. ఇవన్నిటినీ విడిచిపెట్టి తెలుసుకొని ఇది చేస్తుంది తప్పు అని మనము యేసయ్య నీకు వ్యతిరేకంగా, దేవా తండ్రి నీకు వ్యతిరేకంగా మేము ఇవన్నీ తప్పులు చేస్తున్నాము, ఈ పాపాలని క్షమించు అని మనము ఆ బెన్నకి ఎప్పుడైతే బుద్ధి వచ్చి తిరిగి వచ్చాడో, తండ్రి ఏం చేశాడు, క్షమించి ప్రేమించాడు. అట్లాగే మనం కూడా బుద్ధి వచ్చినప్పుడు అవి తప్పు అని తెలుసుకొని గాడ్ని ఫర్గివ్ చేయమని అడిగినప్పుడు మరి గాడ్ కూడా మనల్ని ఫర్గివ్ చేస్తాడు, ఇంకా ఎక్కువగా ప్రేమిస్తాడు. ఇంకా అప్పుడు మనము చాలా సంతోషంగా ఉంటాం అన్నమాట. గాడ్ మనల్ని ఏం చేస్తాడు, ఫర్గివ్ చేస్తాడు, ఇంకా లవ్ చేస్తాడు. ఓకేనా పిల్లలు, అర్థమైందా? మరి మనం ఇప్పుడు మెమరీ వర్స్ నేర్చుకుందాము. దానికన్నా ముందు చూసారా, నేను ఇదిగో ఇట్లా తీసుకొచ్చాను, చూసారా ఇక్కడ ఏంటంటే ఫస్ట్ పిక్చర్లో బెన్ ఏం చేస్తున్నాడు, తండ్రి ఇంటిలో నుంచి ఆస్తి తీసుకొని వెళ్ళిపోతున్నాడు. తర్వాత దూరదేశానికి వెళ్ళి పార్టీ చేసుకొని ఆస్తి అంతా పోగొట్టుకొని ఏం చేస్తున్నాడు, ఇక్కడ పిగ్గుల్ని టేక్ కేర్ చేస్తున్నాడు. అవి తినే ఫుడ్ కూడా తినాలని ఆశపడ్డాడు, కానీ అది కూడా దొరకలేదు. అప్పుడు ఏమైంది, బెన్కి బుద్ధి వచ్చింది అనమాట. బుద్ధి వచ్చి తండ్రి ఇల్లు గుర్తొచ్చింది అనమాట. అప్పుడు అనుకున్నాడు, నేను తండ్రిని క్షమించమని అడుగుతానని తిరిగి వెళ్ళి ఇప్పుడేమొచ్చాడు, ఎక్కడికి వచ్చాడు, తండ్రి ఇంటికి వచ్చాడు. తండ్రి మరి తను చేసిన తప్పుని ఏమీ ఎత్తలేదు, కానీ క్షమించాడు, ప్రేమించాడు. మనం కూడా అట్లాగా మన తప్పులన్నిటినీ క్షమించమని దేవుడిని అడిగినప్పుడు దేవుడు మనల్ని క్షమించి ప్రేమిస్తాడనమాట. మరి మెమరీ వర్స్ నేర్చుకుందామా పిల్లలు? ఇదిగో చూడండి, మెమరీ వర్స్ చూస్తున్నారా? సామ్ 86 5th వర్స్. కీర్తనలు 86వ కీర్తన 5వ వచనం. మళ్ళా చెప్తున్నాను పిల్లలు, 86వ కీర్తన 5వ వచనం. సామ్ 86 5th వర్స్ చూడండి. యు ఆర్ ఫర్గివింగ్ అండ్ గుడ్, ఓ లార్డ్, అబౌండింగ్ ఇన్ లవ్ టు ఆల్ హూ కాల్ టు యూ. మళ్ళా, యు ఆర్ ఫర్గివింగ్ అండ్ గుడ్, ఓ లార్డ్, అబౌండింగ్ ఇన్ లవ్ టు ఆల్ హూ కాల్ టు యూ. ఓకేనా పిల్లలు? ఇదిగో చూడండి, నేను ఇట్లా స్క్రీన్కి దగ్గరలో మెమరీ వర్స్ పెడుతున్నాను. సామ్ 86 5. మళ్ళా చెప్తున్నాను పిల్లలు, యు ఆర్ ఫర్గివింగ్ అండ్ గుడ్, ఓ లార్డ్, అబౌండింగ్ ఇన్ లవ్ ఫర్ ఆల్ హూ కాల్ టు యూ. సామ్ 86 5. సరేనా పిల్లలు? మీరు చక్కగా నేర్చుకోండి. మరి మనము ప్రార్థన చేసుకొని లెసన్ని క్లోజ్ చేసుకుందాము. సరేనా? అందరూ కళ్ళు మూసుకొని నాతో ఏకీభవించండి.
పరమ తండ్రి నీకు వందనాలు, స్తోత్రాలు. పరిశుద్ధమైన దేవా నీకు వందనాలు ప్రభువా. నాయన తండ్రి ఇప్పటి వరకు నాయన మీ సన్నిధిని మాకు తోడించినందుకు నీకు వందనాలు ప్రభువా. నాయన తండ్రి అవునయ్యా, చిన్న కుమారుడు ఎలా నాయన నీకు విరోధంగా పాపం చేసి దూరంగా పారిపోయారు. అవును తండ్రి, మేము కూడా అట్లానే నాయన తండ్రి, మరి మేము నీకు విరోధంగా ఎన్నో పాపాలు చేసాము, అబద్ధాలు ఆడాము నాయన తండ్రి, మరి క్వార్లింగ్ చేసాము, కంప్లైంట్ చేసాము, ఇంకా ఎన్నో చేశాం ప్రభా. వాటిని బట్టి మమ్మల్ని క్షమించండి నాయన తండ్రి. మరి ఆ చిన్న కుమారుడికి బుద్ధి ఎప్పుడైతే వచ్చిందో ప్రభా నాయన నీ దగ్గరికి క్షమాపణకు వచ్చాడు నాయన. మరి ఆ స్థితి ప్రభా నాయన మా బిడ్డలందరికీ మాకు దయచేయమని అడుగుతున్నాన్న ప్రభా. ఇక్కడ ఉన్న ప్రతి ఒక్క బిడ్డ కూడా ప్రభా పేరు పేరున జ్ఞాపకం చేసుకోండి. ఆ బుద్ధి ప్రభా, స్వస్థ బుద్ధి మీరు ఇవ్వండి ప్రభా నాయన. క్షమాపణ హృదయంతో ప్రభా మరి ప్రభా నాయన, మరి ప్రభా పశ్చాత్తాప హృదయంతో ప్రభా నీ పాద సన్నిధికి రావటానికి సహాయం దయచేయండి. చిన్న వయసులోనే రక్షించండి ప్రభా నాయన తండ్రి. ఏ బిడ్డ కూడా ప్రభా తప్పిపోకుండా ఉండటానికి సహాయం దయచేయండి. రాబోయే రోజుల్లో ప్రభా నాయన తండ్రి నీ గొప్ప రక్షణ బిడ్డలు చూసినట్లుగా సహాయం దయచేయండి నాయన తండ్రి. బిడ్డల్ని నీ రాజ్య వ్యాప్తికి వాడుకోండి అయా నాయన. బిడ్డల్ని దీవించండి, ఆశీర్వదించండి, శత్రువుకు యుక్తుల నుంచి కాపాడండి ప్రభా నాయన తండ్రి. ప్రతి ఒక్కరూ ప్రభా నాయన తండ్రి నీ నామ మహిమకై, నీ నామ ఘనతకై నాయన బ్రతకటానికి నాయన తండ్రి బిడ్డలకి నాయన నీ కృపనీయమని అడుగుచున్నాను ప్రభా. రక్షించండి నాయన తండ్రి. మంచి ఆరోగ్యాన్ని ఇవ్వండి మీ దయలో నాయన. మనుషుల దయలో బిడ్డలు ఎదగటానికి సహాయం దయచేయమని నాయన తండ్రి. నీ చిత్తమైతే మేము మరలా కలుసుకునేంత వరకు నీ కృపలో మమ్మల్ని భద్రపరచమని ప్రభా నాయన నీకే సమస్త మహిమ ఘనత ప్రభావాలు చెల్లిస్తూ యేసు పరిశుద్ధ నామమున ఈ ప్రార్థన వేడుకుంటున్నాను నా పరమ తండ్రి. ఆమేన్.